अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Star Developer and Marketing, opposite Panchavati Hotel, Newtown, Mahbubnagar. Ready to registration. We provide approved MUDA plots, DTCP plots, WUDA plots, farm lands and agriculture land. With this we also provide EMI options. जिन लोगों का बिजली का बिल 200 यूनिट्स के अंदर आया है वो बिजली बिल अदा ना करे। पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को मरकजी ओहदा दिलाने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी कोशिश करे। MLC कविता BRS MLC कविता ने महबूबनगर के न्यूटाउन में वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया अजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना क़याम से कबल महबूबनगर ज़िला पसमानदा इलाका था। 7 यौम में एक मरतबा पीने का पानी सरबराह किया जा रहा था। अलहदा रियासत तेलंगाना क़याम के बाद वज़ीर आला KCR ने ज़िला महबूबनगर पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए ज़िला में पेंडिंग 4 आबपाशी प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया और 11 लाख एकड़ अराजी को सरसब्ज़ व शादाब किया गया। ज़िला महबूबनगर को मज़ीद सरसब्ज़ व शादाब करने के लिए पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की तामीर की गई और 90% काम भी मुकम्मल हो चुके हैं और इसका ट्रायल रन भी हो चुका है और ये प्रोजेक्ट 69 TMC का है जिससे 10 लाख एकड़ को सरसब्ज़ व शादाब किया जा सकता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ताल्लुक़ महबूबनगर ज़िला से है जो पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को दोबारा डिज़ाइन के लिए टेंडर बुलाने की बात कह रहे हैं कि इन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि दोबारा डिज़ाइन के बल्दी मरकज़ी ओहदा दिलवाने के लिए कोशिश करें। MLC कविता ने तेलंगाना की आवाम से अपील की कि जिसकी भी बरक़ी की बिल 200 यूनिट से कम आई है वो बरक़ी बिल ना अदा करे। कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आने से कबल जो वादे की हैं इसे पूरा करे। 100 दिन के अंदर इन वादों को पूरा ना किए जाने पर BRS पार्टी की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इन्होंने BRS कारकुनों से अपील की कि कोई भी हिम्मत ना हारे, एक कदम पीछे हटेंगे तो 100 कदम आगे बढ़ेंगे। MLC कविता ने मज़ीद कहा कि KCR का ज़िला महबूबनगर से ख़ास लगाव है क्योंकि तेलंगाना रियासत क़याम के वक्त वो महबूबनगर रुकने पार्लियामेंट थे। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर श्रीनिवास गौड, रुकने पार्लियामेंट M श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ा वज़ीर P चंद्रशेखर, महबूबनगर बल्दी चेयरमैन नरसिंह, कायदीन व कारकुनों मौजूद थे। जय तेलंगाना, जय KCR। మహబూబ్నగర్ పట్టణ జిల్లా BRS పార్టీ కార్యకర్తలకందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు। వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న గారికి, అట్లానే పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్న గారికి, గౌరవ సీనియర్ నాయకులు చంద్రశేఖర్ అన్న గారికి, అట్లానే రాజేశ్వర్ గౌడ్ గారు చైర్మన్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా అక్క చెల్లెలు ఎంపీపీలు, వైస్ ఎంపీపీలు, అట్లానే మా సోదరులు, యువమిత్రులు, అనేక పదవులలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, పదవులలో లేనటువంటి వాళ్ళు, వేదిక మీద ఉన్న కార్యకర్తలకు, నాయకులకి, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు నాకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం ఉన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే। 2009లో ఎప్పుడైతే గౌరవ KCR గారు మహబూబ్నగర్ నుంచి పోటీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఆనాడు ఇక్కడికి వచ్చినామంటే అప్పటి నుండి ఈ జిల్లాతోని అనుబంధం, అప్పటి నుండి ఇక్కడ జిల్లా పార్టీతోని, కార్యకర్తలతోని, నాయకులతోని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం అన్నది నా జీవితంలో ఎదురైనటువంటి ఒక మంచి ఘటనగా నేను అనుకుంటూ ఉంటాను। అందుకే నిజామాబాద్ వాళ్ళు ఎట్లయితే నా దగ్గరికి అధికారంతో వస్తారో మహబూబ్నగర్ వాళ్ళు కూడా నా దగ్గరికి అట్లనే అధికారంతో వచ్చి ఏమన్నా పనులున్నా, ఏమున్నా, చెప్పేది ఉన్నా, మాట్లాడేది ఉన్నా ఆపత్తికి సంపత్తికి వచ్చిపోతూ ఉంటారు। ఇవాళ కూడా మరి మహబూబ్నగర్లో గౌరవనీయులు దేవరకద్ర మాజీ శాసనసభ్యులు వారి సోదరులు మరి మొన్ననే గతించినారు। వారి ఇంటికి పోయి వారిని పరామర్శ చేయడానికి ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రావడం జరిగింది। ఒక మంచి కుటుంబ సభ్యుల్లాగా మహబూబ్నగర్లో ఉండేటటువంటి మన నాయకులందరితో కూడా అనుబంధం ఉంది కాబట్టి ఈ జిల్లా మీద ఒక ప్రత్యేకమైన కన్సర్న్ ఉంటుంది। ఇంకొక సెంటిమెంట్ మహబూబ్నగర్ జిల్లాతో ఏంటంటే ఇక్కడ పార్లమెంటు సభ్యుడిగా గెలిచి గౌరవ KCR గారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించారనేటటువంటి ఒక గర్వం మాత్రం, ఆ క్రెడిట్ మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజలకు 50 మంది తెలంగాణ ప్రజలు కూడా రుణపడి ఉంటారని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను। కాబట్టి KCR గారి హృదయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం। మనం తెలంగాణ ఉద్యమంలో బాధపడేటోళ్ళం, పల్లెన పల్లేరు మొలిసే తెలంగాణలోన, మన పాలమూరులోన అని బాధపడినటువంటి అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి।
ఆనాడు చాలామంది మిత్రులతోని మరి మహబూబ్ నగర్లో వలసలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, ఈ వలసలను ఎట్లా ఆపాలి అని చెప్పి గ్రామాన తిరిగి ఆనాడు జాగృతి కార్యకర్తలు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తిరిగి ఆలోచన చేసినాం. ఎన్నో మంది స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలతోని అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా తిరిగి మా ప్రయత్నాలు మేము చేసినాం. అవి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మొత్తం భారతదేశంలో లార్జెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ 35 లక్షల ఎకరాల పైచిలుకు భూగోళంతో సాగు చేసేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి భూమితోని భారతదేశంలో అత్యంత పెద్ద జిల్లాగా మన పాలమూరు ఉంది. ఇంత పెద్ద జిల్లా ఉండి పక్కకే కృష్ణానది ఉండి ఎక్కడా కూడా మనకు పంటలు పండక మహబూబ్ నగర్లో చాలామంది భూములు ఉన్నోళ్ళు కూడా ఇడిచిపెట్టుకొని హైదరాబాద్ జంట నగరాలలో పోయి చాలా కూలీనాలి చేసుకొని బతికినటువంటి సందర్భం మీ అందరు కూడా గుర్తే ఉండి ఉంటుంది. అందుకని ఒక బాధతోని, ఒక ఆర్తితోని తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కృష్ణా నీళ్లు మనకు రావాల్సిందే, మన పాలమూరు పచ్చబడాల్సిందే అనేటటువంటి ఒక ఆలోచనతోని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేసిండ్రు. ఇంతకుముందు మేము వస్తుంటే మా అన్న వాళ్ళు అంటున్నారు, అందరూ సీనియర్స్ కార్లో కూర్చున్న వాళ్ళు, అక్క గుర్తుందా 2009లో మనం ప్రచారానికి పోతే 5 రోజులకోసారి 7 రోజులకోసారి మంచినీళ్ళు వస్తుండే, అది 14 రోజులకోసారి వస్తుండే. మా ఎంపీ గారు కూడా వారి అనుభవం చెప్తా ఉండే, ఇక్కడనే నేను డిగ్రీ చదువుకున్నాక నీళ్ళంటే దిక్కులేని పరిస్థితి ఆనాడు ఉండే, ఇప్పుడు ఎట్లా మారిపోయింది అని సంతోషంగా మేము అనుకుంటున్నటువంటి సందర్భం. కేవలం తెలంగాణ వచ్చినాక 10 అంటే 10 ఏళ్లలో పట్టుబట్టి ప్రయత్నం చేసి అనేకమైనటువంటి పనులు చేసుకున్నాం. అది మీ అందరి కళ్ళ ముందు ఉన్నది. ముఖ్యంగా మనకు ఎప్పుడైనా నీటి సమస్య ఉండే పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడ్, కోయిల్ సాగర్, భీమా, వీటన్నిటిని కూడా మనం పెండింగ్ ఉన్న వాటిని పూర్తి చేసుకొని ఎక్కడ మంచినీటికి ఇబ్బంది లేకుండా 11 లక్షల ఎకరాలకు సంబంధించి ఇదే పాలమూరులో పంట పండేటట్టుగా ఈ పోయిన 10 ఏళ్లలో మనం పనిచేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అనేక సందర్భాలలో నాకు గుర్తుంది, ఇక్కడ నుండి పచ్చటి పొలాలు ట్విట్టర్లలో, సోషల్ మీడియాలలో పెట్టి ఇది ఎక్కడ గుర్తుపట్టండి అని అడిగితే పాలమూరు అంటే నమ్మనటువంటి సందర్భాలు 5 ఏళ్ల కిందటి దాకా కూడా ఉండే. అక్కడ నుంచి వడ్లు తీసుకొచ్చి కేసీఆర్ గారికి అనేక మంది నాయకులు నీళ్ళ కోసం బాధపడి ఉద్యమాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ నుండి వడ్లు తీసుకొచ్చి కేసీఆర్ గారికి బహుమతి ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఇంకా నా కళ్ళలో మెదులుతూ ఉన్నాయి. అట్లా చాలా సంతోషంగా మహబూబ్ నగర్ ప్రజలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు అని చెప్పి మనం భావించినాం. సరే, ఎన్నికలు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో రకరకాల అంశాలు ముందుకు వచ్చి ఇక్కడ ఇదివరకు వచ్చినంత మంచి రిజల్టు మనకు రాలేదు. అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు నేను కోరుతా ఉన్నాను, మనం ఉద్యమంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం, ఒక్క అడుగు వెనుకకు పడితే 10 అడుగులు ముందుకు లంఘించేటటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని చూసుకోవాలి, అనలైజ్ చేసుకోవాలి, విశ్లేషించుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, ఎక్కడ తప్పు జరిగింది, ప్రజల ప్రేమను ఎక్కడ కోల్పోయినామన్న విషయాన్ని అవగాహన వేసుకోవాలి, పట్టు పట్టాలి, కొట్లాడాలి, మళ్ళా పోయిన కాడనే తిరిగి సంపాదించుకోవాలి. అందులో వెనుకకు పోయేది లేదు, గుండె ధైర్యం కోల్పోవాల్సినటువంటి అవసరం అసలుకే లేదు. ఎందుకంటే మనం పనిచేసినాం, హార్ట్ఫుల్గా పనిచేసినాం, మనము ప్రాణ సమానంగా పాలమూరును భావించి పనిచేసినాం తప్ప రాజకీయం చేయదలుచుకో. FSIT Security Systems. We provide all types of CCTV camera sales and services in wholesale prices. FSIT Security Systems, opposite चाचा बूटा मस्जिद, महबूब नगर। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।